لہٰذا کوئی روزے کے عنوان سے، کوئی نماز کے موضوع پر، کوئی دعا کے موضوع پر، ہر جہت سے اسلامی کلاسز کو میں نے یہ سوچا کہ جہاں پہ مختلف عناوین سے درس ہو رہے ہیں وہیں پہ کسی ایک خاص موضوع اور ٹاپک کے تحت درس نہ دیے جائیں، بلکہ یہ جو ایام ہیں اس میں مختلف عنوان سے درس دیے جائیں تاکہ مختلف موضوعات جو ہے وہ مکمل ہو جائیں یا ان سے آشنائی ایک ہو جائے۔ اس لیے کہ ایک مسلسل دعا کے موضوع پہ اگر پوری کلاسیں ہوں تو انسان بور ہو جاتا ہے اور مشکل بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک ہی ٹاپک، ایک ہی موضوع۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ ہر دن ایک نئے موضوع پر گفتگو ہو تاکہ اس ایک موضوع سے آشنائی ہو جائے، انسان واقف ہو جائے۔ لہٰذا آج سب سے پہلے میں نے جو عنوان اختیار کیا ہے وہ صدقے کا عنوان ہے، صدقہ۔ کیونکہ ماہ صیام میں ہم جو یہ ایام گزار رہے ہیں بہت حساس اور بہت مشکلات کے ایام گزار رہے ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موضوع کے ذریعے سے دو مطلب کی طرف اشارہ کریں۔ ایک یہ ہے کہ موضوع صدقہ، کیونکہ انسان ماہ صیام میں، ماہ مبارک رمضان میں جب صدقہ دے گا تو جو بے نوا ہوں گے، محتاج ہوں گے، فقیر ہوں گے، وہ بھی جو ہے اس صدقے کے ذریعے سے غنی اور اغنیاء مالدار کے قریب ہو جائیں گے اگر لوگ صدقہ دیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو وبا چل رہی ہے اس وبا کے لیے بھی صدقہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ صدقہ دینے سے بلائیں جو ہے دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ روایات اسلامی میں آپ احادیث کو اور آیات قرآنی کو دیکھیں گے تو صدقے کی کافی فضیلتیں جو ہے باری ہوئی ہیں، بلکہ روایتوں میں ہے کہ صدقہ دینا مستحب ہے، یعنی انسان عام طور پہ جو صدقہ دیتا ہے وہ صدقہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ نے کیا ہو، جو کام ائمہ خدا علیہ السلام نے کیا ہو، وہ مستحب قرار پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک اور ان کے بعد ان کے 12 جانشین یا خاندان اہل بیت عصمت و طہارت کے دوسرے افراد صدقہ دینے کے لیے بہت ہی پہل کرتے تھے۔ لہٰذا روایات اسلامی میں، احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ صدقہ دینا مستحب ہے۔ اب صدقے کے لیے کوئی مقدار معین نہیں ہے کہ صدقہ کتنا دیا جائے۔ صدقہ کم و بیش ہونے کے انسان کو اختیار ہے، چاہے وہ زیادہ دے چاہے وہ کم دے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق انسان کم از کم صدقہ دے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی فقیر ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو وہ بھی صدقہ دے سکتا ہے جو اس کی حیثیت ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک فقیر ہے تو صرف صدقہ ہی نہیں، وہ چاہے تو صدقہ بھی دے سکتا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ فقیر کے لیے ہے، اللہ نے صرف مالداروں کے لیے صدقہ نہیں رکھا ہے۔ اب وہ چاہے تو 1 روپے 2 روپے جو اس کی استطاعت میں ہو وہ صدقہ دے سکتا ہے۔ اس میں اللہ نے ہر غنی کو اور فقیر کو، مالدار کو، سب کو برابر رکھا ہے۔ لیکن صدقے کے لیے جہاں انسان صدقہ دیتا ہے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں تو آیا کس نیت سے دے رہا ہوں؟ آیا یہ اس لیے دے رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں یا لینے والا مجھے بڑا سمجھے؟ کیونکہ کبھی کبھی انسان مدد اس لیے کرتا ہے کہ سامنے والے پہ ایک روب طاری ہو جائے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ بہت سے ہوتے ہیں جو صدقہ دیتے ہیں
تو اپنے بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے دیتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے بڑے ہیں، یا صدقہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہماری لوگ تعریف کریں۔ اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ روایتوں سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ اخلاص سے دے، خلوص نیت سے دے۔ اگر صدقہ خلوص سے دے رہے ہیں تو بارگاہ رب میں قبول ہے، اور اگر خلوص نیت سے نہیں دے رہے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے اپنے مرضی سے، یعنی قلباً آپ راضی ہوں، دل سے اپنی رضایت کے ساتھ دے رہے ہیں کہ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی پریشر ڈالے کہ آپ دیجئے، اور ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے تو ایک دل ان کا مطمئن نہیں ہوتا ہے، صدقہ دیتے ہیں۔ لیکن صدقہ ایسے نہیں دینا چاہیے، اس کا دل راضی ہونا چاہیے، اخلاص ہو، دل کی رضایت ہو، اور تیسرے اللہ کی خوشنودی، اس کو راضی رکھنے کے لیے کہ میں غریبوں کو جو صدقہ دے رہا ہوں یہ اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، ان کے احسان کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ اب یہ صدقہ جو دیا جاتا ہے، ایک بحث اس عنوان سے بھی ہم سے مربوط ہے، کیونکہ آخر ماہ مبارک رمضان میں جب ہم چاند دیکھیں گے اس کے بعد عید آئے گی تو اس وقت بھی ایک صدقہ واجب ہے، وہ مستحب نہیں، واجب ہے، جو عید فطر کے دن ہم صدقہ دے رہے ہیں، اسے کہتے ہیں فطرہ، زکوٰۃ فطرہ، لیکن اس کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے، صدقہ واجب کہا جاتا ہے۔ یہ صدقہ جو اس دن دے رہے ہیں، فطرہ جو دے رہے ہیں، اس کو صدقہ کہتے ہیں، یہ واجب ہے اس کا دینا۔ اور ایک صدقہ اور ہے جو واجب ہے، جسے کہتے ہیں زکوٰۃ، جو کتابوں میں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ 7 چیزوں پر، 9 چیزوں پر، کتنے چیزوں پر واجب ہے نرجس؟ 9 چیزوں پر واجب ہے، خم سے 7 چیزوں پر، اور زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے۔ تو 9 چیزوں پر جو زکوٰۃ اگر کسی کے نصاب اس میں بیان کیا گیا، وہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ چیپٹر ہے۔ وہ جب نصاب تک پہنچ جائے تو جانور جو ہیں، سونا چاندی جو ہے، یا غلات ہے جن کے پاس اتنا ہو جائے، ان کے اوپر وہ واجب ہے، تو اسے بھی صدقہ کہتے ہیں، یہ صدقہ واجب ہے۔ اور عید فطر کے دن یا آپ کے جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے لیکن واجب ہے۔ اور عام طور پہ جو ہم لوگوں کو مدد کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، یا مستحب ہے، ہم نے گھر سے نکلتے وقت صدقہ دیا، سفر پہ جاتے وقت صدقہ دیا، کسی اور عنوان سے صدقہ دیا، یہ سب مستحب ہے۔ تو یہ 2 قسم کا صدقہ ہے۔ صدقہ واجب پہ تو گفتگو اس کے وقت پہ ہوتی ہے، جب عید فطر کا دن آتا ہے یا جب زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے تو اس کی جو ہے بحث ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہماری گفتگو ہے مستحب صدقہ ہے، جو ہم روزانہ جو ہے دیتے رہتے ہیں۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ 2 طریقے کا صدقہ انسان کو دینا چاہیے، ایک صبح میں اور ایک شب میں۔ جب صبح میں انسان صدقہ دیتا ہے تو روایت میں ہے کہ دن بھر جو آسمان سے کوئی بلا نازل ہونے والی ہوتی ہے تو وہ بلا دور ہو جاتی ہے، یہ دن کا صدقہ ہوتا ہے۔ جب دن میں صدقہ دیا جاتا ہے صبح میں، تو سارے دن وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے جو آسمان سے نازل ہونے والی۔ اور جب شب میں صدقہ دیتا ہے تو رات میں جو بلا نازل ہونے والی ہوتی ہے اس سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ صدقہ اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ سورہ مبارک توبہ آیت نمبر 104 بہت اہم ہے۔ میں متعدد آیتوں کو یہاں پہ نوٹ کر کے لایا ہوں تاکہ یہ آیتیں جو ہے، ہم عموماً ان آیتوں کو پڑھتے ہیں لیکن اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کہے کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 104، اس میں پروردگار صدقے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ ویاخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ یہ آیت ہے، بظاہر ہم اس کو پڑھتے ہیں لیکن اس سے مطلب جو نکل رہا ہے
اس کو اب समझना हमें इस सदक़े के ज़िम्मे कि परवरदिगार ये कह रहा अलम या अलमू, क्या वो लोग नहीं जानते कि इन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबा, कि अल्लाह जो है तौबा को कबूल करता है। अगर बारगाह परवरदिगार में इंसान तौबा करता है तो तौबा अल्लाह कबूल करता है। यानी वो कह रहा तुम आओ तौबा तो करो मेरी बारगाह, मैं कबूल करूँगा। खैर ये अपने बहस से मरबूत नहीं है, लेकिन इसमें दूसरा फ़िक्रा, चूँकि अब इसके ज़िम्न में कई मौज़ूआत और आ जाते हैं। अगर इंसान आयतों में गौर और फिक्र करे तो एक एक मतलब इस दूसरे मतालिब के ज़िम्न में आ जाते हैं। बहस सदक़े की हो रही, लेकिन देखिए एक नया मौजू तौबे का आ गया कि अल्लाह जो है तौबा को कबूल करता है अगर इंसान उसकी बारगाह में सिद्क़ दिल से आके तौबा करे। उसके बाद कहता है वयाख़ुज़ु सदक़ा, ये सदक़ा जो है वो अल्लाह से में लेता है। इंसान फ़कीर को जो माल देता है कभी बेएहतरामी के ज़रिए नहीं देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो सदका गरीब और फ़कीर के हाथ में जाने से पहले परवरदिगार के हाथ में जाता है। रिवायतों में वारिद है कि जब इंसान सदका देता है, इसलिए बाद रिवायतों में इंसान को अपनी बालादस्ती यूँ करके नहीं देना चाहिए, बल्कि एक एहतराम से, इसलिए कि ये सदका वयाख़ुज़ु सदका, अल्लाह सदक़े को लेता है। इसका मतलब ये है कि फ़कीर के हाथ में जाने से पहले सदका अल्लाह के हाथ में जाता है। और रिवायतों में इस बात की तरफ इशारा है कि जब सदका आप हम फ़कीर को देते हैं तो वो सदका पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, तो वो लेता है सदका। तो अल्लाह को कैसे देना है? अल्लाह को देने का एहतराम किस तरीके से उसको देना चाहिए? व इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, तौबा करो उसकी बारगाह में, वो तौबा को कबूल करता है। और अल्लाह तो तौबा को कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। देख रहे तौबा और रहम किस हिसाब से ये आयतें कुरान मजीद में आती हैं। जहाँ तौबा का मसला आता है वो रहम का मसला हुआ तव्वाबुर रहीम, यानी रहमत वहाँ होती है जहाँ पे तौबा इंसान करता है, वो कबूल करता है किसी चीज़ को। लेकिन कहीं भी आप कुरान मजीद की इस आयत में नहीं देखेंगे जहाँ अजाब का तज़किरा हो वहाँ अल्लाह की इस सिफत रहमान या रहीम को बयान किया गया, कहीं नहीं। कुरान मजीद में कहीं ऐसी जगह पे नहीं आया है कि जहाँ अल्लाह के गज़ब का जिक्र हो रहा हो, जहाँ अल्लाह के अज़ाब का तज़किरा हो रहा हो, वहाँ रहीम या रहमान नहीं आया है। लेकिन जहाँ तौबा के कबूलियत का मसला हो या बख्शिश व अता का मसला हो तो वहाँ पे रहमान आता है, रहीम आता है। ये कुरान मजीद की का एक अहम मौजज़ा है कि इस किस्म की जो है चीज़ों को ऐसी जगह पे वो बयान करता है। अब ये तो हुआ कि आयत करीमा में सूरह मुबारका 104 नंबर आयत है कि जिसमें इसे खूब दिक्कत से इसको जाके पढ़ें और देखें कि अल्लाह इसमें क्या कह रहा है। 104। फिर इसी ज़िम्न में एक हदीस भी है, इसी आयत की तायीद में। आयत भी हदीस मुबारक भी तायीद कर रही है कि सदका जो है अल्लाह के हाथ में जा रहा है। इमाम मासूम फरमाते इन्ना सदक़ता ला तको फ़ी यदिल अब्द हत्ता तका फ़ी यदिर रब। ये हदीस है, यानी सदका जो है बंदे के हाथ में नहीं जाता है, हत्ता तका फ़ी यदिर रब, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हाथ में जाता है। हदीस में क्या आया कि सदका अल्लाह के हाथ में जाता है। ये हदीस उसी आयत कुरानी की जो है तायीद कर रही है। इमाम मासूम ने भी कहा यकीनन कलाम रब्बानी, अल्लाह के कलाम में जो ये बात आई है कि वहाँ पर सदका जो इंसान देता है वो अल्लाह के हाथ में जाता है। मासूम अलैहिस्सलाम ने इसी आयत करीमा की हदीस मुबारक के ज़रिए से तारीफ कर दी। अब आइए सदका दे दिया, सदका अल्लाह के हाथ में जाता है। अब बहुत से मकामात पे हम देखते हैं, दुनिया में मुशाहिदा करते हैं कि यह सदका ज़रूरी नहीं कि 1 रुपया हमने जो किसी को दिया, गरीब और फ़कीर बैठा वही सदका है। किसी एक मोमिन की ले जाके हज़ारों से मदद कर देना ये सदका ही कहलाता है। हमारे यहाँ सदक़े का उन्वान अमूमन क्या होता है कि हम जो 1 रुपया बैठे हुए फ़कीर को देते हैं, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ये सदक़ा किसी मोमिन की जाके जो मदद करते हैं, उनको देते हैं, खर्च करते हैं, उनके ऊपर दसियों हज़ार ले जाके एक मोमिन को दे दिया जाए तो ये भी सदका है। ये सब सदक़े के ज़िम्मे में आता है। अब सदक़े की खुसूसियत देखें, सदका जब किसी को दिया जाए
एहसास ना हो उसको तकलीफ ना हो कि हम ये सदका दे रहे हैं, या उसके ऊपर जो है मिन्नत गुजारी और एहसान न लाते कि हम आपको दे रहे हैं। ये किसी एक कलमे के ज़रिए से अगर आपने उसको तकलीफ़ दिया तो चाहे आपने लाखों रुपया सदक़े के तौर पे दे दिया हो, वो परवरदिगार की बारगाह में कबूल होने वाला नहीं। चाहे 1 रुपये से शुरू करके 1 लाख तक सदका कहीं आप दे रहे हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर एहसान लाद के दे रहे हैं, जैसा कि होता है बड़े बड़े ये वहाँ पे हम दे रहे हैं, हम लाए हैं, हम ना होते तो तुम्हें कौन पूछता, जहाँ ये हम और मैं ये शुरू हुआ, बस वहाँ पे चाहे आप लाखों रुपया आपने दे दिया हो, उस सदक़े को अल्लाह कबूल नहीं करता, बल्कि वो सदका जो है बातिल हो जाता है, फासिद हो जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। इसकी तरफ कुरान मजीद में देखिए इशारा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू, ये सब आयतें आप पढ़ते हैं, लेकिन आयतों को गौर करिए अब इसके ज़िम्मे में। अब जितनी आयतें अब ये सदक़े के मौजू पे जो भी बहसें हुई हैं, अब ये आयतें जाके आप देखिए तो उसमें कितने मतालिब परवरदिगार ने बयान किए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान लाने वालों अपने सदक़े को मिन्नत के ज़रिए से और अज़ियत के ज़रिए से बातिल और फासिद न करो। इसका मतलब है 2 चीज़ के ज़रिए से कर सकता है। एक दफ़ा मिन्नत रख दिया कि हम दे रहे हैं, अगर हम ना देते, या एक दफ़ा आपने दिया और उसको अज़ियत कर दिया, किसी से जाके बात कर दिया, अरे हम तो दे के आए, अब उसको जब सुनेगा तो ये अज़ियत होगी। चाहे जता के दे कि हम दे रहे हैं, ये सदक़े की कोई अहमियत नहीं। चाहे जाके किसी से बयान कर दे और ये सुने गरीब और फ़कीर, इसको अज़ियत हो, तो ये सदका अल्लाह की नज़र में कोई अहमियत का हामिल नहीं है। चाहे आप 50 और 100 रुपया जो है आप किसी गरीब को देकर आए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, इसकी आयत नोट नहीं किया हूँ ज़ाहिरा, अभी मैं बताऊँगा कि कौन से सूरे में ये है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान लाने वालों अपने सदक़े को, ये आम लोगों से नहीं, मोमिनीन से, मोमिनीन भी अगर जाके ऐसा कर रहे हैं तो उनसे नहीं, दूसरे तो छोड़िए, ये मोमिनीन से खिताब, अगर मोमिन भी जाके ऐसा कर रहा है तो अल्लाह कबूल कर। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास वला युमिनु बिल्लाह, ये जो मिन्नत और एहसान करके सदका देते हैं, ये उस आदमी की तरह है, उस शख्स की तरह है कि जो अपने माल को लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है। लेकिन तशबीह कैसे दिया है, ये सदका बातिल है, जबकि यहाँ रिया नहीं है, यहाँ जताया है एहसान या अदियत दिया है उसको किसी उन्वान। इसकी मिसाल अल्लाह ने उन लोगों की तरह दिया है जो सदका देते हैं दिखावे के लिए, रिया के लिए, इखलास के लिए नहीं, कि 4 लोग जाने कि ये जो है सदका दे रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, गरीब। ये ऐसे लोगों की मिसाल इन लोगों की तरह है। तो ये लोग क्या है, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, गोया ये ईमान ही नहीं लाए, यानी जो इस तरीके से माल देते हैं ये ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना क़यामत पे ईमान रखते हैं। जो दिखावे के लिए कोई चीज़ दे रहे हैं, चाहे मस्जिद में दे रहे हों, अभी ज़रूरी कि सदक़ा है, जिस उन्वान से अगर हम किसी चीज़ को दिखाने के लिए लोगों को दे रहे हैं, अल्लाह के नज़दीक 1 पैसे की कीमत नहीं है उसकी, 1 पैसे की कीमत, बल्कि अल्लाह कह रहा है कि ये ईमान नहीं रखते हैं ना मुझ पर और ना क़यामत पर, देख रहे हैं। तो जो दिखाने के लिए हैं, जब उनके लिए ये सूरत हाल है, तो जो अदियत करते हैं उनके लिए भी यही है। जैसे कहा फला तो फला की तरह लग रहा है, ये तो अपने फला बाप अपने बाप में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये उसकी तरह है। यहाँ भी कुरान ने वही सिस्टम अख्तियार किया है, कहा है कि सदका देने वाले जो अदियत करते हैं वो उनकी तरह जो दिखाने वाले हैं। दिखाने वाले क्या है, उनका सदका एक तो बातिल है, यहाँ भी बातिल है। ये ईमान नहीं रखते, बस वो भी ईमान नहीं रखते, ना अल्लाह पर ना क़यामत पर। फ़मसलहु कमसल सफ़वानिन अलैहि तुहा, इन लोगों की मिसाल उस पहाड़ की तरह है, जो पहाड़ साफ हो लेकिन उस पर कुछ मिट्टी जमी हो, कि जब एक बारगी उस पर पानी का एक मेह जो है बरसता है तो वो साफ हो जाता है। ये उनकी तरह है।
वल्लाह, आखिर में जुमला वल्लाह ला यहदी कौम काफिरीन, असली की है अल्लाह जो है कौम काफिरीन को हिदायत नहीं करता है, काफिर। इसका मतलब ये है कि जो ईमान नहीं रखते वो क्या हुए। आखिर में कह रहा खुदा हिदायत ऐसे लोगों की नहीं करता जो दिखाने के लिए मालो दौलत को और सदक़े को देते हैं या अज़ियत वगैरह के ज़रिए देते हैं, उनकी ऐसे मिसाल है। अहमियत के पेश नज़र सदक़े की कि हम जो अमूमन समझते हैं कि सदका सिर्फ माल के ज़रिए से दिया जाता है। अक्सर हमने ये सुना कि सदका जो है माल के ज़रिए से दिया जाता है। माल वो चाहे नकद की शक्ल में हो, चावल या दूसरे चीज़ों की शक्ल में हो, कहते सिर्फ सदका इसी में मुनासिब नहीं। हमारे एक आलिम गुजरे हैं अल्लामा इब्ने फ़हद हिल्ली, अल्लामा इब्ने फ़हद हिल्ली तकरीबन 9वीं सदी के आलिम है, आज के 500 साल पहले। इब्ने फ़हद हिल्ली, अल्लामा हिल्ली दूसरे थे, इब्ने फ़हद हिल्ली बहुत बुजुर्ग आलिम थे और इनकी भी एक शख्सियत थी। इनकी दुआ के मौजू पे एक बहुत अहम किताब है इद्दतुद्दाई, उर्दू में तर्जुमा हुआ, दुकानों में भी गई, बहुत अच्छी किताब है। दुआ, अखलाक और ये सब मौजूद है, उर्दू में भी तर्जुमा है इसका बेहतरीन। इब्ने फ़हद हिल्ली कहते हैं कि सदका सिर्फ माल में मुनहसिर नहीं है कि हम माल के ज़रिए से सदका दें, बल्कि इन्होंने सदक़े की 5 किस्में बयान की हैं। सदका 5 तरीके का होता है। एक माल के ज़रिए जिसकी बहस अब तक हम पूरी करते चले आ रहे हैं, ये माल का सदका है जो अब तक बयान किया है। इंसान पैसा दे दे, चावल दे दे, या ये सब सदक़े माली कहलाता है। वो कहते हैं एक सदका सदक़े आबरू है, सदक़े इज़्ज़त है। आबरू का सदका है, इज़्ज़त का सदका है। वो क्या है? वो कहते हैं इज़्ज़त व आबरू का सदका ये है कि इंसान किसी की मुश्किल को हल करने के लिए जाके सिफारिश करे। मसलन एक कोई शहर का बड़ा इंसान जो है वो सखावतमंद है, लोगों की मदद करता है, लेकिन अगर मैं वास्ता बन जाऊं तो एक गरीब को जो है वो मालो दौलत दे देगा, सदका दे देगा, पैसा दे देगा। अब मैंने मेरी जो इज़्ज़त व आबरू है, उस इज़्ज़त व आबरू का सदका ये है कि मैं जाके इस बंदे मोमिन की उसके पास सिफारिश करूँ ताकि उसको जो है उसकी मुश्किल हल हो जाए। तो मैंने जाके मुश्किल हल कराई है, इसे कहते हैं सदक़े आबरू, सदक़े इज़्ज़त। यानी जो मेरी एक इज़्ज़त थी उसके ज़रिए से मैंने इसको जो है इसकी मुश्किल को हल करा दिया, ये उसका सदका है इज़्ज़त का। इज़्ज़त और आबरू का सदका ये है कि इंसान जाके अगर उसके ज़रिए से किसी बंदे मोमिन की कहीं मुश्किल हल हो सकती है तो दरेक न करे, जाके उससे जो है मुश्किल हल कराए। ये जो मेरी इज़्ज़त शहर में बनी हुई है, ये अपनी इज़्ज़त का जो है मैं सदका दे रहा हूँ। तो सदक़े माल, सदक़े आबरू और इज़्ज़त। तीसरा सदका वो कह रहे हैं सदक़े अक्ल है, अक्ल का सदका है। अक्ल का सदका क्या है? अक्ल का सदका ये है कि अगर कोई मशवरा ले तो बेहतरीन मशवरा उसको दे, ये नहीं कि उसको गड्ढे में गिरा दूँ, बल्कि सदक़े अक्ल अल्लाह ने जो दिया है, अक्ल आपको सूझबूझ जो कुछ हिदायत दिया है, उसका सदका ये है कि अगर कोई मशवरा ले तो उसको मुफीद मशवरा दे, ताकि वो मुफीद मशवरे के ज़रिए से उसके सारे मसाइल जो कुछ करना, तिजारत, बिजनेस, इल्म, तालीम, किसी भी मैदान में, शादी ब्याह, जहाँ भी कोई मशवरा आपसे ले तो आप नेक मशवरा दें। इसे कहते हैं सदक़े अक्ल। कहाँ कौन अच्छा मशवरा बहुत कम लोग, बल्कि लोग चाहते हैं दूसरे को गले भी गिरा दें। इल्म के मैदान में कि अपने बच्चों को मैं क्या पढ़ाऊँ, किसके ज़रिए से आगे बढ़े, बेहतरीन मशवरा है। मैं तिजारत करना चाहता हूँ, कौन सा बिजनेस करूँ, उसको नेक मशवरा दिए, सदक़े अक्ल। एक सदक़े ज़बान, ज़बान का सदका। ज़बान का सदका यह है कि इसके ज़रिए से लोगों में जो नाइख्तलाफ़ी बढ़ गई है या लोगों में जो इख्तलाफ बढ़ गया है, ज़बान
کے ذریعے سے کوشش کرے کہ ان کے درمیان صلح و آشتی قائم کرے۔ یہ زبان کا صدقہ ہے۔ آپ جا کے دو بھائیوں میں اختلاف ہے، دو گھرانوں میں اختلاف ہے، دو خاندان میں اختلاف ہے، دو قبیلے میں اختلاف ہے، ان کے ذریعے آپ جا کے صلح کرا دے رہے ہیں، تو یہ آپ اپنی زبان کا صدقہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے زبان دیا تو ہر چیز کا ایک صدقہ ہے۔ زبان کا صدقہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ابھی اسی مہینے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس مہینے میں جب امام کے سر پہ ضربت لگی ہے تو امام نے ایک وصیت فرمایا، شاید نہج البلاغہ میں لیٹر نمبر 47 شاید، اس میں امام نے حسن و حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے اسی مطلب کی طرف کہ لوگوں کے درمیان صلح برقرار رکھیں۔ اگر دو لوگوں کے درمیان فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، کیونکہ میں نے تمہارے جد رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، میں نے تمہارے جد رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا 1 سال کی نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ ایک صلح کرا دینا۔ اب 1 سال کوئی انسان روزہ رکھے، 1 سال کوئی انسان نماز پڑھے، اللہ کی بارگاہ کے جو ثواب 1 سال کا انسان کو ملے گا، وہ ایک جو ہے اپنی زبان کے ذریعے سے 2 لوگوں میں صلح کرا دے، وہی ثواب اس کو ملے گا۔ تو یہ صدقہ ہے زبان کا۔ یہ 5، اس کے بعد آخری 4 ہوا، صدقہ مال، صدقہ آبرو، صدقہ عقل، صدقہ زبان، 5واں ہے صدقہ علم۔ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کو لوگوں کے درمیان نشر کرے، اس کو لوگوں کو بتائے، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے پاس محفوظ نہ رکھے بلکہ لوگوں کو بتاتا جائے، تو یہ کیا ہے؟ علم کا صدقہ ہے۔ یہ علم کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یعنی وہی صدقہ جو میں نے بتایا بعض روایتوں میں زکوٰۃ العلم نشر ہو، علم کا صدقہ یہ ہے کہ اس کو نشر کیا جائے۔ علوم آل محمد کو اگر کوئی حاصل کرتا ہے، علوم آل محمد کو پوری دنیا والوں تک پہنچائے، نشر کرے، یہ ہے صدقہ۔ یہ 5 چیزیں علامہ ابن فہد بغوی نے بیان کیا۔ یہ صدقے کی 5 قسمیں ہیں، یہ 5 طریقے۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید کی ایک آیت میں عجیب جملہ کہا ہے، جہاں کفر کی حد تک پہنچا دیا ہے ان حضرات کو کہ جو صدقہ جو ہے منت و عدیت و ریا کے لیے دیتے ہیں، تو ان کو اللہ کیا کرے، یہ مومن ایمان نہیں لائے نہ مجھ پر نہ قیامت پر، اور اللہ کافرین کو جو ہے وہ ہدایت نہیں کر پائے گا۔ کتنا غضبناک ہو رہا ہے پروردگار۔ آیتوں کو اس اینگل سے سوچیں کہ کتنی باتیں وہ اپنے اندر دیے ہیں۔ اب دیکھیے جو صدقہ دیتا ہے اخلاص سے، محبت سے اللہ کے لیے دیتا ہے، تو اس صدقے کو جو تعبیر کیا گیا ہے وہ جانتے ہیں، ان کو صالحین کہا گیا ہے۔ جو ایسا صدقہ دیتے ہیں ان کو صالح کہا گیا ہے، نیک لوگوں میں ایسے افراد کا شمار کیا گیا ہے۔ صالحین قیامت میں جب ان کا مرتبہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو لوگ سمجھیں گے صالحین کیا ہے۔ میں تمام کر رہا ہوں، 1-2 آیت ہے اسی کو پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے صدقہ دینے والے صالحین میں سے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 آیت قرآن مجید سے 2 آیت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک آیت سورہ منافقون آیت نمبر 10، وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ انفاق کرو، خرچ کرو، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی وہ صدقہ۔ جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے صرف تمہارا تنہا مال نہیں ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس سے کہ تمہیں موت آئے اس سے پہلے خرچ کرو۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ موت آ گئی وہاں تمہارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر اب تمہارے پاس مال ہے لیکن خرچ نہیں کرو۔ اس سے پہلے خرچ کرو، اولاد تک منتقل ہو جائے، ضروری نہیں کہ تمہارے نام پہ خرچ کرو۔ 2 چیزیں اس سے سمجھ میں آ رہی۔ ایک یہ ہے کہ موت کے
کے بعد تمہارا سلسلہ بند ہو جائے گا ثواب کا، نام اعمال کا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو وراثت کے طور پر تمہارا مال بچوں تک پہنچے گا، ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف سے ہدیہ دیں، تمہاری طرف سے صدقہ کریں، تمہاری طرف سے اور کچھ کام کریں، نہیں، اس لیے کریں من قبل ان یاتی الموت، قبل اس سے کہ تمہیں موت آ جائے تم خرچ کرو۔ کتنی لطافت ہے۔ فیقولا رب لولا اخرتنی، اور اگر خرچ نہیں کرے گا تو اب کیا ہوگا؟ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور کہو کہ پروردگار کیوں ہماری موت میں تاخیر نہیں کیا۔ وہ کہے گا کہ پروردگار کیوں ہماری موت میں تاخیر نہیں کر دیا کہ ہم صدقہ دیں۔ یعنی جب موت آ جائے گی تو اپنے گویا رب سے وہ کہے گا کہ پروردگار ہماری موت میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتا تو ہم صدقہ دے دیتے۔ ارے آپ 60 سال تک نہیں دے سکے، اب 5 سال اور بڑھا دے گا تو دے دو گے۔ پروردگار سے یہ کہے گا فاصدق، میں صدقہ دے دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صدقہ دے کے میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ دینے والے صالح لوگوں میں، اللہ کے صالح بندوں میں سے۔ صالح ایک بہت بڑا درجہ ہے، صالحین کا، شہداء کا، صدیقین کا۔ ایک آیت میں مسلسل صدیقین، صالحین، شہداء کا یہ لفظ جو ہے ایک جگہ پہ آیا ہے، ایک آیت میں قرآن مجید میں، شہداء بھی اسی میں ایک آیت میں، پھر صالحین، پھر صدیقین۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ایک کیٹیگری کے ہیں، سب ایک درجے کے ہیں، شہداء، صالحین۔ تو جو صدقہ دینے والا ہے وہ کس میں شمار ہوگا؟ صالحین میں۔ واقعی یہ تمنا کر رہا ہے کہ میری عمر بڑھا دی جائے، میں صدقہ دے دوں تاکہ میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہاں نقل کیا ہے، نقل کرنے کا مطلب ہے کہ یقیناً جو صدقہ دے گا وہ صالحین میں سے ہوگا۔ دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 75 وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں میں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا، یعنی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا، کہ کیا عہد و پیمان کیا؟ اگر تو مجھے اپنے کرم سے کچھ نواز دے گا تو میں یقیناً صدقہ دوں گا، اگر تو مجھے نواز دے گا تو میں صدقہ دوں گا اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ دوسری آیت ہے جس میں صدقہ دینے والوں کو صالحین میں سے شمار کیا۔ اسی لیے انسان سے کہا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو پیسے کے ذریعے سے دنیا ہی میں جنت خریدو، یہ صالحین۔ دو آیت مسلسل نہ جانے کتنی آیت ہے، میں نے ایک اشارہ کیا ہے۔ اب فہرست بار میں چونکہ دوسرے دن نہیں چاہتا کہ یہ چیپٹر کھلے، لہذا یہ تو ساری صدقے اور یہ وہ کیا، اس کی اہمیت اور عظمت سب کچھ بیان کی گئی۔ اب اس کا ریزن کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ یہاں پہ 10 فائدہ بیان کیا گیا ہے، ایک ایک لائن میں نے اشارہ کر دیا ہے اور میں تمام کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ جو ہے صدقے کا یہ ہے کہ انسان جب صدقہ دیتا ہے تو مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5-10 ہزار دے دیا گیا، اب 5 لاکھ گھر میں رکھا ہے تو 10 ہزار دینے میں 4,90,000 ہو گیا، ختم، یہ تو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند سے ایک دن کہا کہ میرے لال جو کچھ ہے وہ ذرا صدقہ دے دو۔ کہا بابا 40 دینار ہے، دے دو صدقہ، کافی ہمارا؟ کہا اللہ کی۔ 40 دینار امام نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے صدقہ دلایا، اور دیکھیے امام نے اپنے بیٹے سے کہا صدقہ دے دو، خود امام نہیں۔ یعنی امام کے ایک عمل سے کیا ہو گیا کہ جب بھی صدقہ دلانا ہو تو کس سے دلائے؟ بچوں سے۔ کیوں؟ تاکہ بچوں میں سخاوت کی عادت پیدا ہو۔ مسجد بنے گا، امام باڑہ بنے گا، مدرسہ دینی بنے گا، غریبوں کی مدد کرنا ہوگا، تو جب بچے اس طریقے سے بچپنے سے عادی ہو جائیں گے تو یقیناً آئندہ یہ سب کار خیر میں حصہ لیں گے۔ یہی فلسفہ ہے کہ امام نے کہا ہے کہ بچوں کے ذریعے سے۔ بعض روایتوں میں صریحاً آیا، یہاں تو عملاً پریکٹیکل میدان میں امام نے کہا کہ صدقہ دے دو۔ پھر کچھ ہی دن کے بعد 400 دینار امام کے پاس آ گیا،
देखें कैसे बरकत होती है, माल ज़्यादा होता है। 40 दिया इमाम ने, 400 दीनार इमाम के पास आ गए। ये है बरकत। ये कहीं ना कहीं परवरदिगार नेमल बदल कहीं ना कहीं से उसे पहुंचाएगा, उसके माल में बरकत होगी। तो इसमें आप चाहे तो आयत है, जाके देख लीजिएगा। आयत नंबर सूरह हदीद की एक आयत, इस माल दौलत के इजाफे के लिए मैं पढ़ूंगा नहीं, बहुत तुलानी हो जाएगा। आयत नंबर सूरह हदीद आयत नंबर 18 है, उसमें भी आया है कि परवरदिगार सदका देने से माल को मुदाअफ 2 बराबर कर देता है। दूसरे दुनिया और आखिरत की भलाई इसमें है। इंसान जब सदका देता है दुनिया में भी नेक बन जाता है और आखिरत में भी नेक बन जाता है। आखिरत में नेक बनने का मतलब ये है कि पादाश और जजा में परवरदिगार क्या देगा, बहिश्त दे देगा, और दुनिया में वो करीम के नाम से जाना जाएगा कि बड़ा करीम इंसान है, बड़ा सखी इंसान है। कितने अच्छे अल्काब से याद किया जाएगा। ये खुद एक अल्लाह दफ़े और बला दफ़ होती है। तीसरा फ़ायदा सदका देने का, बला दूर होती है इंसान जब सदका देता है। मुतअद्दिद रिवायतें इस ज़िम्न में आई है। मैं 1-2 की तरफ इशारा करता हूँ। एक बड़ी हदीस पुरानी मैंने यहाँ लिखी है, अगर एक हदीस पे भी अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो शायद 1 आधी घंटा इसी में गुजर जाए, लेकिन एक इशारा करता हूँ। अस्सदका तो तुदफ़उल बला, तदफ़उल बला। सदका जो है बला को दूर कर देता है। अब ये बला, ये जो कोरोना आया, ये बला है, वबा है, इसको दूर कर देता है इंसान। इसलिए सदका पाबंदी से वअनजह दवा, बेहतरीन दवा सदका है। व तदफ़उल क़ज़ा, मौत को टाल देता है सदका। उसके बाद है बाज़ मकामात ऐसे आते हैं कि जहाँ पे कोई दवा फ़ायदा नहीं करती, इल्ला दुआ व सदका, इल्ला दुआ व सदका, सदका और दुआ। यानी डॉक्टर भी जवाब दे देता है कि अब ये बचेगा नहीं। तो अब यहाँ पे इंसान क्या है, अब यहाँ पे सिर्फ इलाज सदक़े और दुआ के ज़रिए से इंसान दुआ करता है। अब क्या दुआ तो कर, बाद इंसान ऐसे दुआ बता दिया और सदका बता दिया, तो देखते हैं कि सदक़े में पैसा लगेगा, दुआ तो फ्री में है, दुआ कर लेते हैं, सदका नहीं। इसका मतलब दोनों अगर दिया जाए तो यकीनन परवरदिगार की बारगाह में ये इजाबत तक पहुँचेगी, ये दुआ यानी कबूल होगी। बदबख्ती सआदत मंदी में बदल जाएगी। यानी अगर इंसान कोई सदका देता है और बदबख्त इंसान होता है दुनिया में, तो सआदत मंद हो जाता है, नेक हो जाता है। सदक़े के ज़रिए से रिवायतों में आया है कि इंसान बदबख्त जो दुनिया में होता है वो जो है सईद और नेक बन जाता है। उसके बाद जो है अज़ाब इलाही जो है सदक़े के ज़रिए से दूर हो जाता है इंसान से। कितनी चीज़ें, अज़ाब इलाही से गज़ब, परवरदिगार किसी पे गज़बनाक है, गज़ब परवरदिगार का दिल हो जाता है। इसके लिए रिवायत है इन्ना सदक़ता लतुदगा गज़बर रब, सदका अल्लाह के गज़ब को खामोश कर देता है। देख रहे हैं, आप पे बहुत गज़बनाक है, सदका दिया, अल्लाह का गज़ब जो है वो खत्म हो गया। कितनी अहम चीज़। उसके बाद है नागहानी मौत दो है सदक़े के ज़रिए से, नागहानी मौतें सदक़े के ज़रिए से दूर होती है। गुनाहों का कफ़ारा है सदका, यानी इंसान जब सदका देता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और अपनी मोहब्बत उसके दिल में ज़्यादा कर देता है। ये सब रिवायतें हैं इसके ज़ैल में, रिवायतों को मैं छोड़ रहा हूँ। कफ़्फ़रू ज़ुनूबकुम व तहब्बबू इला रब्बिकुम, यानी तुम्हारे गुनाह जो हैं वो अल्लाह छुपा देता है इसके ज़रिए से, और तुम्हारे दिल में जो है अपनी मोहब्बत को डाल देता है। गम व अंदोह दूर होती है। इंसान जब सदका देता है, गम ज़दा होता है, जब आप गम ज़दा कभी नहीं सदका दे दीजिए तो अल्लाह इस सदक़े के ज़रिए से गम व अंदोह को दूर कर देता है। आखिरी और 10वां जो है मकाम और मौरिद वो ये है कि जब इंसान सदका देता है तो इस सदक़े के ज़रिए से माशरे में एतदाल बरकरार होता है। यानी अगर अमीर जो है इक़्तिसादी इकनॉमिक सिस्टम को परवरदिगार इसके ज़रिए से डेवलप करता है। वो कैसे कि जब अमीर जो है वो गरीब को सदका देगा, इसी तरीके से जो हमारा है गरीब को देते रहेंगे तो सिस्टम बराबर हो जाएगा। गरीब जो है हम